start evidence-based analysis of benzene. So in evidence-based analysis of benzene, actually you know that analysis of any organic compound, already I told you that qualitative organic analysis we do whenever any compound is new to us, isn't it? In qualitative organic analysis, what do we do? Preliminary test we do. We observe that compound, new compound. Is it solid? Is it liquid? What is the color? Okay. What is the odor? Like that, we do analysis of any organic compound which is new, which is unknown to us, isn't it? Likewise, see, this analysis is done here. And see, whatever tests are carried out, like we do functional group test, we do confirmatory test, we do any other test given in the qualitative organic analysis chart. So all those tests are nothing but evidence-based analysis of that unknown organic compound, of that new compound which is unknown to us. एखादा नवीन कंपाऊंड आहे, आपल्याला माहिती नाही तो कंपाऊंड, तर त्या कंपाऊंडची सिस्टमॅटिक स्टडी, सिस्टमॅटिक अनालिसिस आपण कसं करत असतो क्वालिटेटिव्ह ऑर्गॅनिक अनालिसिसच्या चार्टमध्ये जे दिलेलं असतं ना, तर ते आहे सिस्टमॅटिक अनालिसिस त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं. ओके. तर त्याच पद्धतीने काय केलं गेलं की 18व्या शतकात 19व्या शतकात सुद्धा त्यावेळेस ऍक्च्युली whatever chemist, whatever the scientist in those used to do, they used to do the conventional qualitative organic analysis only, which was very systematic one, systematic study. तर क्वालिटेटिव्ह ऑर्गॅनिक अनालिसिस एकदम सिस्टमॅटिक स्टडी आहे. सायन्स तुम्हाला माहिती आहे, इट इज सिस्टमॅटिक स्टडी. ओके. त्याचप्रमाणे पहिले प्रिलिमिनरी टेस्ट केले जायचे. ओके. नंतर इलेमेंटल अनालिसिस केलं जायचं. इलेमेंटल अनालिसिस मध्ये माहित करून घेतलं जायचं की कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन कोणते इलेमेंट्स प्रेझेंट आहेत, मग त्यांचा रेशिओ काय आहे, त्या रेशिओवरनं मग त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केला जायचा. त्याच पद्धतीनं तुम्ही पाहिलंय फॅराडेने पण इलेमेंटल अनालिसिस केलं. मग ते हेच आहे इव्हिडन्स बेस्ड अनालिसिस. आता आपण जे म्हणतोय ते हेच आहे, इव्हिडन्स बेस्ड अनालिसिसच आहे बेन्झीनचं. तर फॅराडेने पण केलं, मिशरलिसनं पण केलं. फॅराडेनं पण फाइंड आउट केलं की कोणते कोणते एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत, त्याला आढळून आलं. ओके. ही फाउंड दॅट कार्बन अँड हायड्रोजन इज प्रेझेंट इन बेन्झीन अँड द रेशिओ ऑफ कार्बन टू हायड्रोजन इज 1:1, म्हणजे एका कार्बनशी एक हायड्रोजन असा CH रेशिओ त्यांना भेटून आला. ओके. and they found on basis of these analysis only that the molecular formula is C6H6. मग molecular weight असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी कशाच्या आधारावरती फाइंड आउट केल्या जातात, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या अनालिसिसच्या बेसिसवरती फाइंड आउट केल्या जातात. आणि अनालिसिसच्या बेसिसवरतीच काय केलं जातं की त्याचं स्ट्रक्चर फाइंड आउट केलं जातं. ओके. आणि स्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे, इट ऍक्च्युली शुड justify whatever structure is proposed. No, it always should justify all the studied properties. Let those properties be physical properties, let those properties be chemical properties. So whatever properties that compound is showing, okay, so that structure should justify all those physico-chemical properties. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट असेल, त्याचा केमिकल बिहेवियर असेल, त्याच्या केमिकल रिॲक्शन असतील, त्याच्या टिपिकल रिॲक्शन असतील. ठीक आहे. त्या सगळ्या टिपिकल रिॲक्शन्स त्या स्ट्रक्चरने जस्टिफाय केल्या पाहिजे. ओके. सो स्ट्रक्चर शुड बी इन लाईन विथ ऑल दीज इव्हिडन्स बेस्ड अनालिसिस or whatever properties are there, properties should be justified properly. Okay. Let it be. So in 19th century or in 18th century, what we can say, whatever the knowledge scientists were having, okay, actually they were having limited knowledge, limited discoveries were done at that time. Okay. So whatever knowledge they were having, on basis of that they tried to build a model for the benzene, you can see. So we can imagine ourselves, okay, if we were in 19th century, what were the problems, okay, we faced, we occurred. Similar type of problems they faced. Okay. So what problems they faced, that we see. So the evidence-based analysis of benzene is given. Actually, whatever the
analysis was done. On that basis, scientists at first thought that, okay, benzene is alkene. Okay, so on basis of analysis only. At first, they thought that benzene must be alkene. Why? Because benzene has high degree of unsaturation. So I told in last lecture high degree of unsaturation, but still you people have problem. Once again, I will cover this. Okay, but see, the analysis of benzene continued. Okay, scientists, they continued doing analysis of benzene, they continued finding out structure, they continued discovering the structure. For that purpose, for finding out, for knowing, for discovering the structure of benzene, they continued, okay, analysis of benzene. So whatever the gradual developments took place, okay, and whatever the chemical properties they started knowing, slowly they started revealing the fact that benzene is not alkene, isn't it? Benzene is not alkene. तर सुरुवातीला काय वाटलं त्यांना, बेन्झिन हा हायली अनसॅच्युरेटेड आहे. ओके, मग बेन्झिन तर हायली अनसॅच्युरेटेड आहे. मग सगळ्या शास्त्रज्ञांचा what they actually believe that benzene is alkene, but gradually, okay, they came to know that benzene is not alkene. Why? Because benzene, okay, benzene was not showing the properties of alkene. So first we will see this benzene's molecular formula C6H6. All of you know that. So this suggests benzene, okay, has high degree of unsaturation. This I will tell you. So if we compare with alkane containing 6 carbon atom, what is the molecular formula of alkane containing 6 carbon atom? C6H14. What is the formula, molecular formula of benzene which contains 6 carbon atom? C6H6. तो दोन्ही मध्ये कार्बन ॲटम 6 आहे, पण हायड्रोजन ॲटम किती आहेत? बेन्झीन मध्ये 6 हायड्रोजन ॲटम आहेत आणि अल्केन मध्ये 14 हायड्रोजन ॲटम आहेत. See, as per the valency of carbon atom, each carbon atom can bind to another 4 atom. ठीक आहे, त्याच्याप्रमाणे जर चारही म्हणजे जी मॅक्सिमम कॅपॅसिटी आहे व्हॅलन्सी प्रमाणे कार्बनची 4 दुसरे ॲटम अकोमोडेट करण्याची आहे. ठीक आहे, जर 4 ॲटम दुसरे अटॅच असतील तर आपण त्याला म्हणतो सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम. पण जर कार्बन ॲटमला 4 पेक्षा कमी हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच असतील किंवा दुसरे कुठलेही ॲटम अटॅच असू शकतात, कार्बन ॲटम अटॅच असू शकतो, नायट्रोजन ॲटम अटॅच असू शकतो, हॅलोजन्स अटॅच असू शकतात. जर इतर दुसरे 4 ॲटम कार्बन ॲटमला अटॅच असतील तर त्याला सॅच्युरेटेड म्हणतो. 4 पेक्षा कमी जर दुसरे ॲटम अटॅच असतील तर आपण त्याला अनसॅच्युरेटेड म्हणतो. ओके, सायक्लो अल्केनच्या केसमध्ये बघितलं आपण तर 2 हायड्रोजन ॲटम्स कमी आहेत अल्केन पेक्षा. अल्केन हा सॅच्युरेटेड आहे कारण कार्बनच्या व्हॅलन्सी प्रमाणे 4 दुसरे ॲटम अटॅच असायला पाहिजे, तर सगळ्या कार्बन ॲटमला 4 ॲटम्स अटॅच आहे म्हणून तो सॅच्युरेटेड आहे. ते मी तुम्हाला त्या दिवशी हा फॉर्म्युला लिहून दाखवला होता. सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन साठी हा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CnH2n+2. त्याप्रमाणे अल्केन्सचा हा जनरल फॉर्म्युला आहे जो की सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे C6H14. अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन ज्याच्यामध्ये एक डबल बॉन्ड असतो, तर एक डबल बॉन्ड असल्या कारणाने काय होतं, 2 हायड्रोजन ॲटम्स कमी होतात म्हणून तो काय होतो, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन होतो. असेच जर डबल बॉन्ड वाढत गेले तर नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स कमी होत जातात आणि अनसॅच्युरेशन वाढत जातं, डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन वाढत जातं. बेन्झिन मध्ये तर किती हायड्रोजन ॲटम्स कमी आहेत आपण बघितलं, टोटल 8 हायड्रोजन ॲटम्स कमी आहेत सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स पेक्षा. 8 आणि 6 14, म्हणजे 14 असायला पाहिजे सॅच्युरेटेड प्रमाणे, पण इथे आहेत 6, तर 8 हायड्रोजन ॲटम्स कमी. ओके, तर बेन्झिन हा काय मग हायली अनसॅच्युरेटेड. व्हॉट डू वी मीन बाय सॅच्युरेशन? थिंग दॅट इज फिल्ड टू द ब्रीम. ब्रीम म्हणजे काठोकाठ भरणे. सो व्हॉट एव्हर थिंग इज देअर विच इज फिल्ड टू द ब्रीम and cannot take any more,
मग आपण म्हणतो त्याला सॅच्युरेटेड. तर अल्केन्सच्या बाबतीत असंच आहे. कार्बनची व्हॅलन्सी किती आहे? 4 आहे. टोटल 4 हायड्रोजन ऍटम्स अल्केन मध्ये अकोमोडेट होऊ शकतात, अटॅच होऊ शकतात. 4 पेक्षा जास्त नाही. म्हणजे काय झालंय, तो सॅच्युरेट झालाय, म्हणून त्याला आपण सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणतो. पण एखादा जर कंपाऊंड असा असेल की त्याच्यामध्ये अजून हायड्रोजन ऍटम किंवा अजून दुसरे कार्बन ऍटम्स कार्बनच्या व्हॅलन्सी प्रमाणे ऍड होऊ शकत असतील, तर आपण त्याला काय म्हणतो? अनसॅच्युरेटेड म्हणतो. तसंच आपण फार्मसी प्रोफेशन मध्ये जॉब्सच्या बाबतीत जर बघितलं, जर जॉब्स मिळत आहेत मुलांना, गरज आहे, कंपन्या पण शोधतायत, तर आपण काय म्हणतो की अजून ही फील्ड सॅच्युरेटेड नाही, इंजिनिअरिंग फील्ड सॅच्युरेटेड झाली. ठीक आहे, म्हणजे तिथे जे काही पर्सन्स जॉब रिक्रुटमेंटसाठी लागणारे व्यक्ती आहेत ते भरली. दुसरं आपण म्हणू शकतो की सॅच्युरेटेड सोल्युशन, दुसरी अनालॉजी. तर मला काय सांगायचं की सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे. आपण जर समजा ग्लासभर पाणी घेतलं, त्यात सॉल्ट टाकलं, तर जेवढी क्षमता आहे त्या पाण्याची तोपर्यंत आपण सॉल्ट ऍड करत गेलो तर ते सॅच्युरेटेड होईल. हा, आणि नंतर जर आपण परत सॉल्ट ऍड करायला गेलो म्हणजे सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये काय होतं की ते मग सेटल व्हायला लागतं. म्हणून आपण काय म्हणतो, जेवढी क्षमता आहे सॉल्ट ऍड होण्याची त्या पाण्याची, त्या क्षमतेपर्यंत आपण सॉल्ट ऍड केलं तर ते होत राहतं, ते सॅच्युरेटेड म्हणतो आपण त्याला. ओके, ठीक आहे. आणि आपण आता बघू डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन साठी हा फॉर्म्युला आहे. यू कॅन सी देअर, दिस इज व्हॉट इंडेक्स ऑफ हायड्रोजन डिफिशियन्सी, IHD, index of hydrogen deficiency. Okay, so what is the formula of this? 2n plus 2 minus h. So this 2n is the number of carbon atoms present. N is the number of carbon atoms present in the compound. म्हणजे ज्याचा आपल्याला डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन फाइंड आउट करायचं, त्या कंपाऊंड मध्ये किती कार्बन ॲटम्स आहेत, N इज दॅट. ओके, तर बेन्झिनच्या केसमध्ये आपण पाहिलंय की 6 कार्बन ॲटम आहेत. मग N इथे काय आहे? 6 आहे. 6 दुनी 12 प्लस 2 14. ओके, म्हणजे हे काय झाला? सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचा नंबर आला इथे हायड्रोजनचा. मग आपण काय करायचं की नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स प्रेझेंट इन दी कंपाऊंड ऑफ विच वी वॉन्ट टू नो दी अनसॅच्युरेशन, डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन. म्हणजे ज्या कंपाऊंडची आपल्याला डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन फाइंड आउट करायची, म्हणजे ज्याचा N घेतला त्याच कंपाऊंडची H पण घ्यायची. ठीक आहे, तर मग इथे 14 आले. 14 मायनस, मग बेन्झिन मध्ये किती हायड्रोजन ॲटम्स आहेत? 6. 14 मायनस 6 म्हणजे किती आले इथे? 8. ओके, तर 8 हायड्रोजन ॲटम्स कमी आहेत त्याच्या सॅच्युरेटेड काउंटर पार्ट पेक्षा, डिवायडेड बाय 2. दिस गिव्स ऍक्च्युअली अस दी डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन. तर बेन्झिन मध्ये किती आहे? डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन ऑफ बेन्झिन इज 4, 8 डिवायडेड बाय 2. ओके, सो टोटल 8 हायड्रोजन ॲटम्स आर लेस. ओके, त्याचा जो अल्केन जो काउंटर पार्ट आहे, म्हणजे ज्या अल्केन मध्ये 6 हायड्रोजन आहेत त्याच्यापेक्षा किती हायड्रोजन ॲटम्स कमी आहेत? 8 हायड्रोजन कमी आहेत. 8 भागिले 2 म्हणजे डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन मिळतं आपल्याला बेन्झिनचं. किती आहे डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन? बेन्झिनचं 4. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट degree of unsaturation. Okay, now we will move further. We will now see the second evidence, okay, for discovering the structure of benzene. Okay, तर बेन्झिनचं जे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करायचं, त्याच्यात जे अनालायसिस होत गेले ते स्लोली आपण पाहत जाऊ, ते अनालायसिस कशा प्रकारे होते. So considering benzene's high degree of unsaturation, it was thought that benzene is alkane. Okay, this was the second analysis that was done by the chemists, that was done by the scientists in mid 19th century. म्हणजे 19th century मध्ये, त्या काळामध्ये सायंटिस्टनी सेकंड अनालिसिस काय काढलं बेन्झिनच्या बाबतीमध्ये. बेन्झिन मध्ये तर हाय डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन आहे, आपण आत्ताच पाहिलं बेन्झिनचं डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन 4 आहे. तो 4 पट अनसॅच्युरेटेड आहे अल्केन पेक्षा. त्याचा जो काउंटर पार्ट आहे, इट इज 4 टाइम्स अनसॅच्युरेटेड. ओके, 4 टाइम्स मोर अनसॅच्युरेटेड दॅन इट्स अल्केन काउंटर पार्ट, इजंट इट? तर मग नक्कीच त्या काळामध्ये अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय बिलीफ होता? अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हणजे अल्केन. ओके, मग एवढा अनसॅच्युरेटेड हाय डिग्री अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे, तर मग नक्कीच बेन्झिन काय असणार? त्यावेळेस त्यांना वाटलं की अल्किन आहे.
Okay, so only alkene was the known unsaturated compound that time in 19th century. So scientists obviously thought that benzene must be alkene. This was their earlier assumption, isn't it? Hence, benzene was expected to show many of the characteristic reactions of alkenes. So, scientists that time they were expecting what then? As they thought that benzene is alkene, they started expecting that benzene should give the characteristic reactions of alkenes. All of you know the characteristic reactions of alkenes. As alkenes has double bond, alkenes gives which characteristics, which typical reactions, addition reaction. ठीक आहे, अल्किन मध्ये काय डबल बॉन्ड आहे, तर अल्किनच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक किंवा अल्किनच्या ज्या टिपिकल रिॲक्शन्स आहेत त्या कोणत्या आहेत, ॲडिशन रिॲक्शन. कारण वॉट एव्हर रिएजंट इज देअर सी दॅट गेट्स ॲडेड अक्रॉस डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. So addition reactions, okay, oxidation reactions, these reactions are the characteristic reactions of alkenes. So scientists they thought that benzene also should give addition reaction, benzene also should give oxidation reaction, okay. But to their surprise, what they found that benzene doesn't show the chemical properties, chemical reactions that alkenes undergoes. So benzene doesn't undergo the chemical reactions that alkenes undergo. म्हणजे ज्या केमिकल रिॲक्शन्स अल्किन देते त्या केमिकल रिॲक्शन्स बेन्झीन देत नाही. Then they started finding out, okay, they got puzzled. They started finding out what should be the chemical structure of benzene. Okay, they got surprised, they got puzzled, they started then building the structure of benzene. If benzene is not giving chemical reactions of alkene, then benzene is not alkene. If benzene is not alkene, then benzene is what? Okay. मग आपण जे काही थेरॉटिकली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करतो, ठीक आहे, मग आपलं जे काही इव्हिडन्स बेस्ड अनालायसिस आहे त्या अनालायसिस प्रमाणे ते स्ट्रक्चर मॅच झालं पाहिजे. तर तुम्ही सुद्धा असे काढून बघा आणि ज्या काही बेन्झीन्सच्या प्रॉपर्टीज आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्याप्रमाणे आपण जेवढे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ केले ते इन लाईन आहेत का हे तुम्हाला पण पाहता येईल. ओके, तुम्ही घरी ड्रॉ करायचे आणि हे बघा तुम्ही इथे ऑलरेडी मी हे आयसोमर्स दिलेले आहेत. what different structures are possible for C6H6 general formula: 1,5-hexadiene, 2,4-hexadiene, and one cyclic structure. This is 5-methylene 1,3-cyclopentadiene. ह्याला फल्विन म्हणतात. Okay, you can see here. Okay, these are the structures possible for C6H6 formula. Okay, actually in 19th century scientists they draw these structures. Okay, त्यांनी ही स्ट्रक्चर्स बेन्झीनसाठी काढली. त्यांना असं वाटलं की मग अनेक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल आहेत, तर मग C6H6 साठी हे वेगवेगळे अल्किन लाईक स्ट्रक्चर्स त्यांनी ड्रॉ केले त्यांच्या इमॅजिनेशन प्रमाणे. आणि त्या काळात त्यांना जी माहिती होती, जे नॉलेज होतं त्याप्रमाणे त्यांनी हे 3 स्ट्रक्चर्स सुरुवातीला ड्रॉ केले C6H6 या जनरल फॉर्म्युलासाठी. तर हा आहे 2,4-हेक्साडाईन. याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही की कार्बन आणि कार्बन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि इथे सेकंड ट्रिपल बॉन्ड ह्या कार्बन आणि कार्बन मध्ये आहे. आणि इथे हा CS3, इथे हा CS3. तर याच्यामध्ये टोटल 6 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि 6 हायड्रोजन ॲटम्स. तर ह्या C6H6 जनरल फॉर्म्युलासाठी हे एक स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे. हे तुम्ही सुद्धा नोटबुक वरती ड्रॉ करू शकता. हे दुसरं स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे जिथे की ट्रिपल बॉन्ड हा ह्या 2
टर्मिनल कार्बन atoms मध्ये दाखवला गेला. Okay, so triple bond is present between these two carbon atoms, terminal carbon atoms. Okay, and between these two terminal carbon atoms, and it is CH2 CH2. So this is 1,5 hexa die. ह्याचा सुद्धा जनरल फॉर्म्युला C6H6 आहे. आणि हा सायक्लोपेंटाडाईन आहे, ज्याला कॉमनली फल्विन म्हणतात. तर हे एक स्ट्रक्चर त्यांना मिळालं, म्हणजे किंवा त्यांनी लिहून पाहिलं. ओके, सो दीज वर दी स्ट्रक्चर्स दे ड्रॉन फॉर C6H6 जनरल फॉर्म्युला. ओके, मग त्यांचे जे काही इव्हिडन्सेस आहेत, ज्या काही रिॲक्शन्स आहेत, त्या सगळ्या काय झालं की दे युजली ट्राय टू मॅच, दे युजली ट्राय टू check whatever properties, whatever chemical reactions, okay, whatever physical chemical properties they used to find out, they used to match with these three structures. मग त्या प्रॉपर्टीज ह्या स्ट्रक्चर्स प्रमाणे जुळतात का हे ते पाहायचे. ओके, तर हे तीन स्ट्रक्चर त्यांच्या समोर होते. मग ज्या काही प्रॉपर्टीज त्यांना मिळायच्या त्या तीन स्ट्रक्चर पैकी कोणतं स्ट्रक्चर त्या प्रॉपर्टीजला जस्टिफाय करतं हे ते मॅच करून बघायचे. ओके, पण त्यांच्या असं लक्षात आलं की अल्किन दे आर हायली रिॲक्टिव्ह and they readily undergo addition reaction, they readily undergo oxidation reaction, they are highly reactive. आणि आत्ताची जी तीन स्ट्रक्चर आपण पाहिले ते सगळे अल्किनचे स्ट्रक्चर्स आहेत. ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स दे readily undergo addition reaction, they readily undergo oxidation reaction. But the benzene they discovered, they found that benzene is not at all reactive, it is unreactive, it is remarkably unreactive. तर मग काय होत होतं की त्यांच्या त्या तीन स्ट्रक्चर सोबत बेन्झीनची ही प्रॉपर्टी मॅचच होतं. सो यू कॅन सी हिअर benzene doesn't undergo addition, oxidation, reduction reactions which are characteristics reactions of alkene. For example, you know that bromine molecule gets added, I'm saying added, okay, across the double bond of alkene, and this is how bromine color gets disappeared. Okay, hydrogen chloride or any hydrogen halide, it gets added to alkene, and many other reagents like hydrogen halide, they too gets added to alkene across the carbon double bond. Okay, so one of the reaction, just to rebrush, okay, your brains I have given here. जर आपण इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन तुम्हाला एक आठवावं ह्यासाठीच मी इथे दिलेली आहे. हा अल्किन आहे, ही ॲडिशन रिॲक्शन आहे हायड्रोजन हॅलाइड सोबत. आपण पाहू शकता इथे की हायड्रोजन हॅलाइडचा H एका कार्बनला अटॅच होतो आणि X दुसऱ्या कार्बनला अटॅच होतो. दिस इज हाऊ HX get added, okay, across this double bond which is there between these two carbon atoms. Okay, so one part of reagent gets attached to one carbon atom of doubly bonded carbon atom, and the other part of the reagent gets attached to the another doubly bonded carbon atom. Okay, आणि इथे काय होतं की अल्किन मध्ये जे कार्बन्स आणि हायड्रोजन्स आहेत दे आर नॉट आयडेंटिकल, दे आर नॉट इक्वल. कारण इथे बघू शकता हा कार्बन सेकंडरी कार्बन असेल, टर्शरी कार्बन ॲटम असेल, हा प्रायमरी असेल, हा प्रायमरी असेल, ठीक आहे, किंवा हा सेकंडरी असेल. तर ह्याच्याप्रमाणे काय होतं, प्रायमरी कार्बन ॲटम, सेकंडरी कार्बन ॲटम, टर्शरी कार्बन ॲटम, दे आर नॉट आयडेंटिकल. These carbon atoms are not equal. Likewise, primary hydrogen atom, secondary hydrogen atom, tertiary hydrogen atom, they too are not identical. They are not equal. They are different hydrogen atom, they are different carbon atom. ठीक आहे, ते इक्वल नाहीत किंवा आयडेंटिकल हायड्रोजन किंवा आयडेंटिकल कार्बन ॲटम नाही. तर अल्किन मध्ये आपल्याला असे अनआयडेंटिकल कार्बन आणि हायड्रोजन्स सापडतात. ओके, we find unidentical hydrogen atoms and carbon atoms in alkene, and as per the what we can say, these carbon atom, as per the
type of carbon atom or as per the type of hydrogen atom, okay, reaction proceeds and orientation happens. म्हणजे ओरिएंटेशन होतं ते याप्रमाणे होतं. मार्कॉनी कॉज रूल माहित असेल तुम्हाला, अँटी मार्कॉनी कॉज रूल माहित असेल तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, मार्कॉनी कॉज रूल प्रमाणे काय होतं, हा जो HCl चा H आहे, HX चा H आहे, तो कुठे ऍड होतो, जिथे कमी हायड्रोजन ऍटम आहेत, ज्या कार्बन ऍटमला कमी हायड्रोजन ऍटम्स अटॅच आहेत त्या कार्बन ऍटमला हायड्रोजन अटॅच होतो HCl चा किंवा HX चा. आणि Cl कुठे अटॅच होतो, ज्या कार्बन ॲटमला जास्त अल्किल ग्रुप अटॅच आहे किंवा ज्या कार्बन ॲटमला कमी हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच आहे तिथे X किंवा Cl अटॅच होतो. म्हणजे Cl जर इथे अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर मिळणार, Cl जर या कार्बन ॲटमला अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर मिळणार. इथे पाहू शकता तुम्ही Cl ह्या कार्बन ॲटमला अटॅच झाला म्हणून आपल्याला हा आयसोमर मिळाला, तोच जर Cl ह्या कार्बन ॲटमला अटॅच झाला असता तर आपल्याला हा आयसोमर मिळाला असता. म्हणजे इथे मला थोडक्यात काय सांगायचं की हे दोन वेगवेगळे टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत, सेकंडरी टर्शरी जे काय असतील ते असतील. ठीक आहे, तर सेकंडरीला अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर, म्हणजे Cl जर सेकंडरीला अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर, Cl जर टर्शरीला अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर, Cl जर प्रायमरी कार्बन ॲटमला अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर मिळणार आपल्याला. बरोबर आहे, ठीक आहे. ह्याप्रमाणे काय होतं, आपल्याला वेगवेगळे आयसोमर्स भेटत असतात. म्हणजे ऍडिशन ही होताना त्यातला X किंवा Cl हॅलोजन हा कोणत्या कार्बन ॲटमला अटॅच होतो त्याप्रमाणे आपल्याला आयसोमर मिळते. याचाच अर्थ काय, हे अल्किन मधले जे कार्बन ॲटम्स आहेत हे आयडेंटिकल कार्बन ॲटम्स नाहीत किंवा त्यांची जी टाईप आहे ती सारखीच नाही, ते इक्वल नाही. बरोबर आहे, मग टाईप कोणतं ते तुम्हाला सांगितलं मी आता, प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी कार्बन ॲटम. त्याप्रमाणे प्रायमरी कार्बन ॲटमला झाला तर आपल्याला एक वेगळा आयसोमर मिळेल, सेकंडरी कार्बन ॲटमला अटॅच झाला तर वेगळा आयसोमर मिळेल, टर्शरी कार्बन ॲटमला अटॅच झाला X किंवा Cl तर वेगळा आयसोमर मिळेल. ओके, हे ऍडिशन रिएक्शन मध्ये आपण ओरिएंटेशन शिकताना मार्कॉनी कॉज रूल मध्ये पाहिलेलं आहे. ओके, विल सी दी अनादर इव्हिडन्सेस आणि ह्याचे कन्क्लुजन बघत होत आपण, एक 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 कन्क्लुजनरी रिमार्क्स वी आर सेइंग दी conclusionary remarks of these evidences. Okay, we are seeing the analysis based on the evidences. So benzene is very stable than alkenes. So benzene doesn't undergo reaction that alkenes do. We know, we just have seen it. We know that an alkene decolorizes potassium permanganate, okay, by reacting to form a glycol. But when permanganate is added to benzene, no reaction occurs. I have shown this reaction here. Ha alkene hai, cyclohexene. Okay, this is alkene. You can see here double bond. So when cyclohexene is treated with potassium permanganate, actually here this glycol is formed. Okay, you can see the structure of corresponding glycol. And as KMnO4 gets added, oxidized, okay, we get actually byproduct manganese dioxide. No potassium permanganate remains there in the solution, so potassium permanganate's color disappears as no potassium permanganate molecule remain in the solution. कारण त्याचं कन्व्हर्शन कशात होतं, मॅंगनीज डायऑक्साईड मध्ये होते रिॲक्शन झाल्यानंतर, म्हणून पोटॅशियम परमॅंगनेटचं सोल्युशन डिकलराइज होतं. पण बेन्झिन सोबत जेव्हा पोटॅशियम परमॅंगनेटची रिॲक्शन करून बघितली, what scientists found, what chemists found, they found that benzene is not reacting with KMnO4. So when benzene is treated with potassium permanganate, no reaction occurs. Okay? In the same way, most alkene decolorize solution of bromine in carbon tetrachloride. The red bromine color disappears as bromine adds across double bond. When bromine is added to benzene, no reaction occurs as like potassium permanganate. Okay, and the red bromine color remains unchanged as no reaction is happening. Bromine color is not changed. You can see here the same reaction which earlier we have seen for potassium permanganate, cyclohexene when treated with bromine. Okay, bromine red color gets disappeared as bromine gets added across double bond. You can see here one bromine atom attached to this doubly bonded carbon atom and another bromine atom attached to this doubly bonded carbon atom. This is how bromine
disappears. Okay, it gets added. Okay, no bromine is there remain now. So red bromine, okay, red bromine solution, red color bromine solution will not be there. And in case of benzene, see what happened when benzene is treated with bromine, no reaction occurs. So the red colors of bromine solution remain unchanged. Why? Because no reaction is taking place here. Nor is benzene oxidized by peracids under conditions that readily oxidize alkenes. So alkenes are oxidized by peracids also. Benzene even is not giving reaction with peracids also, because peracids are highly reactive. Benzene is so stable, so much stable than alkene, you can see. When benzene reacts, it does so by substitution, in which a hydrogen atom is replaced by another. If at all benzene gives any reaction, see, it never undergoes addition reaction. It undergoes substitution reaction. Actually, alkeneची जी characteristic reaction आहे ती addition reaction आहे. Alkene typically don't undergo substitution reaction. Typically, alkene undergo addition reaction. Likewise, see benzene, it typically undergoes substitution reaction. It typically is not undergoing, okay, addition reaction. So you can see here, okay. So here I have shown the reaction for this alkene ethene, okay. So oxidation of ethene takes place and formic acid is formed. When propene is treated with potassium permanganate, when the oxidation of propene is carried out in presence of potassium permanganate, acetic acid is formed. Okay, this is the reaction of alkene with peroxides, hydrogen peroxide. You can see here we get alcohol. So what I mean to say you here that alkene undergoes oxidation reaction, but benzene, it doesn't undergo oxidation reaction with peracids also. But benzene undergoes what kind of reaction? Benzene undergoes substitution reactions rather than addition reaction. This is the another evidence-based analysis, sixth point. Okay, we will see this sixth point in next class.